center of mass position when certain part of the object is removed. So there is a disk in எடுத்துக்கலாம். I will ask you some question. This is a disk. For disk க்கு center of mass எங்க இருக்கும்? சென்டர்ல. Yeah. We know that the அதாவது எப்போ எந்த கேஸ்ல சென்டர்னு வரும். So நம்மளுக்கு வந்து யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கிற கண்டிஷன்ல we will have what? சென்டர்ல we will have the center of mass. இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இதுல இருந்து ஸ்மால் போர்ஷனை ரிமூவ் பண்ண போறோம். Okay. That is, so they are going to remove. I'm going to remove a small portion. Okay, இந்த portion என்ன பண்ணிடுறேன் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் நான். இப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எந்த இடத்துல இருக்கும், எந்த சைடு ஷிஃப்ட் ஆகும், லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஆகுமா ரைட் ஷிஃப்ட் ஆகுமா, தட் இஸ் தி क्वेश्चन. சோ இந்த போர்ஷனை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இந்த போர்ஷன் இப்போ எம்டியா இருக்கு. சோ எந்த சைடுல வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும், கமான் லெஃப்ட் ஆர் ரைட். எந்த பார்ட் ஆஃப் த மாஸ் வந்து நமக்கு காணும், ரைட் ஹேண்ட் சைடுல காணுமா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல காணுமா. சரி, அதாவது நமக்கு எந்த சைடு அதிக மாஸ் இருக்கோ அந்த சைடு ஷிஃப்ட் ஆகணும், ரைட்டா இல்லையா பாயிண்ட். எந்த சைடுல அதிக மாஸ் இருக்கோ நமக்கு அந்த சைடு ஷிஃப்ட் ஆகணும். So right hand side la ulla mass has been removed for region some part. So appo namakku automatically center of mass endha side path shift agum left. Ana evlo dooram shift aachu namakku theriyadu. Okay, but center of mass shift aidum. So disk irukku, this is what remaining mass. This is going to be the removed mass. This is the remaining portion and this is the removed mass. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா what we will get? We will get the total disk. கரெக்ட்டா இல்லையா? So எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத let's see. There is a direct formula for this. So rcom vector எழுதிக்கோங்க. So நம்மளோட aim என்னன்னா we are trying to find what is the center of mass position for the remaining portion. We are interested to find the center of mass of the remaining portion of disk. இதுக்கான formula என்ன அப்படின்றத let's see. m1 r1 vector minus m2 r2 vector divided by m1 minus m2. இது வந்து formula. இந்த formula derivation க்கு பின்னாடிலாம் we are not going into. So this is a general formula we can take. கவனிங்க, இதுல வந்து m1 r1 vector are the mass and the position of center of mass of the whole mass. உங்ககிட்ட ஒரு full body கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா, அதோட position of center of mass and அதோட mass m1. m2 r2ன்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா m1 r1ன்றது the entire mass. Listen here. இது வந்து m1 r1 vector ஓடது full disk இருக்கும்போது, that is whole mass ன்றது இதுதான் m1 r1 vector. m1 is the mass, r1 is the position vector of the center of mass of the full object, whole mass. இப்போ m2 r2ன்றது என்னது, அந்த removed portion இருக்கு இல்லையா, அந்த removed portion ஓட m2 r2 vector. புரியுதா everyone? இது full mass. This is for the removed mass and the remaining portion of the center of mass is given by what? Rcom vector. So Rcom vector ன்றது இங்க என்னது நமக்கு center of mass of remaining. இது whole mass and this is removed mass and this is what? Remaining mass. So இதுக்கு we will discuss an example. Okay, then easily we'll get. கவனிங்க, இது வந்து general formula. Okay, இந்த general formulaல உங்களுக்கு m1 m2 இதெல்லாம் தெரிஞ்சா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடலாம். இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம என்ன பண்ணலாம், simplified form for planar objects. So see, this is a general formula. அதிலே வந்து ஸ்பெஷல் கேஸ் என்ன அப்படின்னா, கவனிங்க, ஸ்பெஷல் கேஸ் என்ன அப்படின்னா for planar objects having same density. planar objectன்றது 2D ஆ 3D ஆ, நம்ம வந்து see இது வந்து general formula. இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we can go to another formula which is more easier for us. planar object இருக்கணும். planar objectனா 2 dimensional தானே, everyone okay with this? planar objectக்கு என்ன mass density? 1 dimensionalக்கு linear mass density. planar objectக்கு என்ன டிஃபைன் பண்ணுவோம்? come on, yes, surface mass. 3 dimensional objectக்கு நம்ம volume mass density will define. So for planar objects having same density ன்றது இங்க என்னது, sigma வந்து என்னது நமக்கு constant. இப்போ sigmaன்றது என்னது, mass by area ன்றதான் definition. சரி, இது என்ன பண்றாங்கன்னு கவனிங்க. இதோட டென்சிட்டி சிக்மா அப்படின்னா இதோட டென்சிட்டி சிக்மா, இதோட டென்சிட்டி என்னது சிக்மா. கிளியர்? சோ இந்த ஃபார்முலாவை எப்படி ரீரைட் பண்ண எழுத முடியும் அப்படின்னு குயிக்லி ஐ வில் ரைட். rcom வெக்டர் இருக்கா, என்ன இருக்கு நம்ம கிட்ட, m1 r1 வெக்டர் மைனஸ் m2 r2 வெக்டர் டிவைடட் பை வாட், m1 மைனஸ் m2. சிக்மாவோட டெஃபினேஷன் என்னது, மாஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா. இது வந்து இப்ப m1 a1ன்றது யாரோடது, m1ன்றது யாரோட மாஸ் கரெக்டா சொல்லுங்க. ரிமைனிங் போர்ஷன் ஆஃப் த பாடி m1ன்றது, a1ன்றது கரஸ்பாண்டிங் ஏரியா ஆஃப் இட். m1ன்றது மாஸ் ஆஃப் த ரிமைனிங் பாடி and a1 is the area of the remaining body. அதே மாதிரி இதோட ரேஷியோ, இதோட சர்ஃபேஸ் டென்சிட்டியும் அதே மாதிரி m2 by a2 இதுவும் சேமா இருக்கணுமா டிஃபரெண்டா இருக்கணும்? சேம் ஆப்ஜெக்ட் தானே, இட் ஷுட் ரிமைன் த சேம். a2ன்றது யாரோட ஏரியாவா, கமான், whose area it is? the removed portion ஓட ஏரியா and m2 is the mass. சோ இப்போ என்னன்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இதுல இருந்து m1 என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாமா, சிக்மா a1, m2ன்றது என்னது sigma a2. இது ரெண்டுத்தையும் அங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா, சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. what you will get, you will get a1 r1 vector minus a2 r2 vector. ஏனா மேல இருக்க சிக்மாவும் கீழ இருக்க சிக்மாவும் என்ன ஆயிடும், it will be getting cancelled. புரியுதா இல்லையா பாயிண்ட்? சோ நம்ம இந்த ஃபார்முலால இருந்து, இது ஜெனரல் ஃபார்முலா, இந்த ஃபார்முலால இருந்து if I want to come to this formula, இங்க இருந்து இங்க நான் வரணும் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் அது வந்து planar ஆப்ஜெக்ட்டா இருக்கணும். அப்பதான் என்ன டிஃபைன் பண்ண முடியும் நம்மால, surface mass density. அதுல நமக்கு யூனிஃபார்மா இருக்கணும். for planar objects sigma is defined. அதுல என்னவா இருக்கணும், sigma should be uniform.
ஓகே, சேம் டென்சிட்டி ஆர் யூனிஃபார்ம் டென்சிட்டி யூ கேன் சே. இதுல இருந்து நம்ம எக்ஸ்காம் என்ன வரும், A2 X2 இப்படி எழுதலாம் இல்லையா? ஜென்ரலா இந்த வெக்டார் சயின்ஸ் ரிமூவ் பண்ணா உள்ள நமக்கு காம்பனன்ட்ஸ் will be there. X காம்பனன்ட்ஸ், Y காம் என்ன வரும், A1 Y1 minus A2 A2 divided by A1 minus A2. So இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் குயிக்கா பார்க்கலாம். क्वेश्चन என்னன்னா, find the center of mass. A small disk of radius A/2 is cut from a disk of radius A as shown. கவனிங்க, क्वेश्चनல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஒரு டிஸ்க் இருக்கா, இதுல வந்து எந்த போர்ஷன் ரிமூவ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ what is the total radius? டிஸ்கோட ரேடியஸ் எவ்வளவு நம்மளுக்கு? what is டிஸ்கோட ரேடியஸ்? A. கரெக்ட்டா? இதுல A/2 ரேடியஸ் ஆஃப் டிஸ்க வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? They have removed this portion. The portion of the disk has been removed. Are you able to follow? இப்போ இந்த portion காணோம். You need to find the center of mass for this system. Let's try to work out. First வந்து XCOM கண்டுபிடிக்கணும், ரைட்டா? XCOMன்றது என்னது? A1. இது வந்து பிளானர் ஆப்ஜெக்ட்டா எப்படி? See, இது வந்து நமக்கு ஜெனரல் ஃபார்முலா, ரைட்? இது வந்து ஜெனரல் ஃபார்முலா. 3 dimensional object we can apply. But இங்க வந்து கொடுத்திருக்கிறது வந்து disk plane and uniform distribution we can assume. Okay, uniform distribution we can assume. क्वेश्चनலயே கொடுத்துட்டான் யூனிஃபார்ம் லாமினா அப்படினு கொடுத்துட்டான். So what is mean by lamina? Lamina means plane surface. Okay, you can write that point. So நமக்கு வந்து xcom இருக்கு. So a1 x1 minus a2 x2 divided by what? a1 minus a2. So இப்போ a1 x1 ன்றது யாரோடது? a1 x1 ன்றது total mass. இது வந்து removed portion. So if you want நீங்க anytime இங்க எழுதிக்கலாம். a1 x1 ன்றது என்னது? யாரோடது? whole mass. a2 x2 ன்றது யாரோடது? whose part? removed part. So இப்போ xcom நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? So what is the area of the total mass? இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். A1 ஓடது என்ன இருக்கும், X1 ஓடது என்ன இருக்கும், அதோட கரஸ்பாண்டிங் Y1 என்ன, அதுவும் எழுதிடலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஹோல் மாஸ் உள்ள டேட்டாலாம் எழுதிடலாமா? this is XCOM. இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் YCOM என்ன வரும்? A1 Y1. இப்போ ரைட் கமான் A1 என்னப்பா வரும்? எஸ். சரி, இப்போ வந்து A1ன்றது டோட்டல் மாஸோட ஏரியா. ஸோ என்ன வரும் நம்மளுக்கு? பை A ஸ்கொயர். கரெக்டா இல்லையா? வாட் இஸ் த ரேடியஸ் ஆஃப் திஸ் டோட்டல் ஒன்? பை A ஸ்கொயர். இப்போ டோட்டல் ஹோல் மாஸோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கரெக்டா எங்க வரும் நம்மளுக்கு? மிடில் தானே வரும். ஸோ அப்போ அதோட x1 y1 ஓட வேல்யூ 0. எனி டவுட்? ஸோ அதை நம்ம பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து we are going to what? a2 x2 y2. இதை கண்டுபிடிக்கணும். ரிமூவ்டு போர்ஷனோட வேல்யூஸ் இதெல்லாம். ரிமூவ்டு போர்ஷனோட வேல்யூஸ் என்னென்ன வரும் நம்மளுக்கு? வாட் இஸ் த ஏரியா ரேடியஸ் ஆஃப் திஸ் ரிமூவ்டு போர்ஷன்? a/2 தானே. ஸோ a/2 ஹோல் ஸ்கொயர். அண்ட் வாட் அபவுட் x2? கமான். x2 என்ன வரும் அண்ட் y2 என்ன வரும்? இந்த ரிமூவ்டு போர்ஷனுக்கு எங்க இருக்கும் சென்டர் ஆஃப் மாஸ்? A/2. யா, plus a/2 minus a/2 plus a/2. ஓகே, and the y2 will be 0. So இப்போ நம்ம எல்லா வேல்யூஸும் கண்டுபிடிச்சோம். நீங்க டைரக்டா என்ன பண்ணுங்க, xcom போய் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா you need to get the position for the remaining mass. So இதுக்கு 0 வரனால கமாண்ட் வொர்க் அவுட் பண்ணுங்க. ycom என்ன வரும் நம்மளுக்கு? இப்போ y1 0 y2 0. அப்ப என்ன வரும்? 0. y1 y2 ரெண்டுமே 0னால ycom should be 0. xcom க்கு என்ன வருது கமாண்ட்? So minus a/6 we need to get. So நல்லா கவனிங்க. இப்போ நம்மளுக்கு xcom, that is removed remaining portion ஓட center of mass கரெக்டா நம்மளுக்கு எங்க வருது? that is rcom vector, right? that is removed portion ஓடது remaining portion, I'm sorry, minus a/6 கரெக்டா. அப்ப எங்க வரும் அது? இங்க இது வந்து negative x. this is the value minus a/6 0.